जय श्री जगन्नाथ नमस्कार। भक्ति निलयर कार्यक्रम को आपण मानक अंतर भरी स्वागत। जो भक्तिर निलय हृदय कंदर भितर विराजित प्राण पुरुषोत्तम उत्कलीय कुल देवता जगतरनाथ जगन्नाथंकर चरणार बिंदरे ए दासर भूय भूय अभूम प्रणाम को दंडवत प्रणाम को अर्पण करदे स्वागत करी भक्तिर निलय भितर को जोठी तांको नाम उच्चारण कले भक्तिर अमंद मंदाकिनी प्रवाहित हुए। जहाँकर प्रसादी माला को हाथ में धरिले क्यों एक दिव्य सिहरण आम सिहरित हो जाऊ एवं सिरी कपड़ा जितेबाला बेकरे पड़ जाए क्यों एक दिव्य अव्यक्त आनंद आम भितर उत्ताल तरंग खेले। वास्तव में शास्त्र अनेक बार स्वीकार करें आम भेक सहित निजक जोड़ीचु केबे वस्त्र आम मानकर परिचय पलटिची केबे महाप्रभुंकर नाम भितर वस्त्र को नहीं एक नामकरण करा जायछि से पीताम्बर पीत रंगर अंबर को धारण करती बोली से पीताम्बर। तेणु वस्त्र आम परिचयर आधार एक आम स्वीकार करने उचित। तेरे महाप्रभुंकर वसन को नहीं आजिर आलोचनार प्रसंग श्रीअंग वसन। श्रीअंग वसन को नहीं स्वतंत्र पुस्तक रचना करे जगन्नाथ संस्कृत जिते पुस्तक रचना होती भीतर निजपाई एक स्वतंत्र परिचय तैयारी करथिबा श्री जगन्नाथ संस्कृतिर वरेण्य गवेषक श्री ब्रजकिशोर दास महोदय जी आम संगे अच्छा जे श्रीअंग वसन संबंध में आम प्रश्नर उत्तर देवे एवं आम सन्देह मोचन करेंगे। आसंता को स्वागत करवा। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। सबुठ बड़ कथा जे जगन्नाथ गवेषणा को नहीं अनेक पुस्तक रचना होते भी बोध वस्त्र को नहीं एक स्वतंत्र पुस्तक जहाँ महाप्रभु ब्रजकिशोर दास हाथ में लेखा कर तेणु महाप्रभु लेखा कर माध्यम तेणु से आज आम आलोचनार प्रसंग श्रीअंग वसन। तेज आम श्रीक्षेत्र नुहे समग्र भारत वर्ष में अजस्र मंदिर अच्छे सेठी महाप्रभु को वसन पिंधा जाए कारण आम शास्त्र कहते नग्नम भग्नम न पूज्यते जदिओ पत्थर वस्त्र अंकन कर आम वस्त्र पिंधाऊ तेरे से सब मंदिर वसन आ महाप्रभु जी जगन्नाथ परिधान करुवा श्रीअंगर वसन भितर कौन स्वतंत्रता रही कौन पार्थक्य रही कौन अंतर रही। श्री जगन्नाथ होउछन्ति राजाधिराज तेणु कहुए स्कंद पुराण कहती महालक्ष्मी सह श्री जगन्नाथ श्रीक्षेत्र में मानवीय लीला करुछन्ति तेणु तांकर वस्त्र परिपाटी मध्य मानवीय लीलार परिप्रकाश घटुछि किंतु जगन्नाथ जेणु राजाधिराज तेणु सकाळे वस्त्र अलगा दिन बेला वस्त्र अलगा संध्यारे वस्त्र अलगा राति वस्त्र अलगा शयन काल वस्त्र अलगा पर्व पर्वाणी जानी यात्रा उत्सव महोत्सव सदाबले तांकर वस्त्र अलग अलग रही स्वतंत्र वस्त्र तांकर से वस्त्र अनेक प्रकार वस्त्र थी केबे सूता वस्त्र थी केबे पाट वस्त्र थी। आप जो कथा उत्थापन करुले जे शास्त्र काले स्वीकार करती श्री सह मानुष लीलया जे श्री सहित जे मानवीय लीलार उपस्थापन करुँच श्रीक्षेत्र रत्न सिंहासन उपवेशन करी तेणु जति वस्त्र अलगा तेरे दैनंदिन महाप्रभु उठा ठारू पुनश्च रत्न पलंक विजय हवा पर्यंत जो दैनंदिन रीतिनीति जमी मनीषटीए आम ऑफिस बाहरला बेले अलग वस्त्र परिधान करूँ आम शौच होला बेले अलग वस्त्र परिधान करूँ आम खाद्य खाइला बेले टिके लघु वस्त्र परिधान करूँ सेमती महाप्रभु दैनंदिन जीवन भितर दैनंदिन नीतिचर्या भितर कौन वसनर कथा रही कहे। हाँ जिते सकाळु मंगल आरती सरीज खुंटिया सेवक दुई हाथ में गोटे खंडुआ पाट को आढ़ुआल करेंगे और राति पिंधि गीत गोविंद वस्त्र ओल्लाघी हम तापर प्रभु तड़प उतरी लगे जोटा कहते आढ़ुआल करेंगे जमी आम वस्त्र भितर बदलाऊ महाप्रभु भी गुप्तर वस्त्र परिधान बदलाऊ करेंगे। ठीक ठीक तापर कौन हम से महाप्रभु तड़प उतरी लगे हम जोटा आम अवकाश बेश कहूँ जो बेशरे महाप्रभु तांकर नित्य नैमित्तिक कार्य जमी मुख प्रक्षालन दंतमार्जन एवं स्नानादि कार्य करेंगे अवकाश ताको तड़प उतरी भी कहते कहीं से चारि खंड तड़प दुई खंड उतरी लगी हुए दुई खंड उतरी केवल जगन्नाथ बलभद्र परिधान करती किंतु आउ सुदर्शन सुभद्रा करते ना बाकी चारोटी तड़प चारि चतुर्धा मूर्ति परिधान। तड़प माने कौन? तड़प माने गामुछा। अच्छा तड़प माने गामुछा आउ उत्तरी मान हूँ चादर उत्तरी जो हूँ सी हूँ 22 हाथ लंबा 2 हाथ ओसार। अच्छा तड़प हूँ 16 हाथ 14 हाथ 12 हाथ 8 हाथ किंतु वर्तमान गोटे माप 16 हाथर मापर मंदिर चली
ଆଚ୍ଛା ଯେମିତି ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧୁ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଗାମୁଛା ବେକରେ ପକାଉ, ମହାପ୍ରଭୁ ବି ସେମିତି ସେ କରନ୍ତି। କାମ ଅବକାଶ ପରେ ତାଙ୍କର 12 ଲାଗି ପାଠ ହୁଏ। 12 ଲାଗି ପାଠ ମାନେ ସବୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ସତ୍ୱଲିପି ଅନୁସାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ବାରରେ ପିନ୍ଧିବେ। ସେ ତ ରାଜାଧିରାଜ କହିଲେ ଜମିଦାର ଲୋକ ପରିକା ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ସେ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ସେ ରବିବାର ଦିନ ନାଲି ପିନ୍ଧିବେ, ସୋମବାର ଦିନ କଳା ଛିଟ ବୁଟ ଥିବା ଧଳା ପିନ୍ଧିବେ, ମଙ୍ଗଳବାର ବାରପାଟିଆ ବୋଲେ ନାଲି ନୀଳ ହଳଦିଆ କଳା ଧଳା ଥିବ ବାରପାଟିଆ ପିନ୍ଧିବେ, ବୁଧବାର ଦିନ ନୀଳ ପିନ୍ଧିବେ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେ ହଳଦିଆ ପିନ୍ଧିବେ, ଶୁକ୍ରବାର ଧଳା ପିନ୍ଧିବେ ପିଓର ହ୍ୱାଇଟ୍, ଶନିବାର ଦିନ କଳା ପିନ୍ଧିବେ। ଆଉ ଏଇ ବାରରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏକା ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ଏଇ ପାଟରେ 11 ଖଣ୍ଡ ବସ୍ତ୍ର ଥାଏ। 3 ଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ପିନ୍ଧା, 4 ଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ଚାଦର, ଆଉ 4 ଖଣ୍ଡ କଣି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ ନାଇଁ 4 ଖଣ୍ଡ କଣିଟା ଗୋଟିଏ ଯିବ ପତିତ ପାବନ ପାଖକୁ, ଆଉ ବାକି 3ଟି ଶ୍ରୀଦେବୀ ମାଧବ ଭୂଦେବୀ, ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣି ସବୁ। ତାପରେ ସକାଳ ଧୂପ ହେଲା, ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ପ୍ରଥମ ଭଣ୍ଡ ହେବ, ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଣ୍ଡ ହେବ। ଯେତେ ଥର ଭୋଗ ହେଉଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ ବଦଳା ଯାଉଥିବ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୁଗା ବଦଳାନ୍ତି? ଇଏ 5 ଥର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 5 ଥର ବେଶ ବଦଳାନ୍ତି, ପରିଧାନ ବଦଳାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଟ ପିନ୍ଧୁଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ଆଉ ପାଟ ପିନ୍ଧିବେନି, ତାପରେ ସୂତା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହେବେ। ତାପରେ ଆସିବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ରାତିରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଟ ପରିଧାନ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ପୌଡ଼ ଯିବେ। ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦୁବିଲ୍ଲର ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଉତ୍କଳୀୟ ମହାକବି ଜୟଦେବଙ୍କ ବିରଚିତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଯେଉଁ ସୁମଧୁର ଛନ୍ଦ ଆମେ କୁହାଯାଏ ଗୀତ ପ୍ରିୟ ଗୋବିନ୍ଦ। ସେଦିନ ମାଲ୍ୟାଣୀର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ବାଇଗଣ କିଆରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ଚିରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଟ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡୁଆ ବୋଲି କହୁ। ତେବେ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଆଉ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କହିବି, ତା ପରିମାପକ କ'ଣ, କେମିତି କ'ଣ? ବାସ୍ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ସେ କହୁଥିବ, ସେଥିରେ ଲେଖାଇଥିବ କାବ୍ୟ ଲେଖାଇଥିବ, ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୀଳ କରିବ ଲେଖାଇଥିବ। ଏବଂ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଟରେ ଆମ 15 ଖଣ୍ଡ ଥାଏ। ସେଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ, ପହରଣ, ଖଣ୍ଡୁଆ, ଚାଦର, କଣି ଏମିତି ସବୁ ଥାଏ। ଏବଂ ଫୁଟା, ଗୋଟେ ଫୁଟା ଲମ୍ବ ହେଉଛି 24 ହାତ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର 2ଟି ଫୁଟା ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ତା ଲମ୍ବ ହେଉଛି 24 ହାତ। ଇଏ ସବୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପଙ୍କ୍ତି ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପରି ଆଉ 2ଟି ମଧ୍ୟ ଲୁଗା ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରାବରଣୀ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ସେଟାକୁ ପ୍ରଭୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଏଥିରେ ଲେଖା ଥାଏ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିବ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷେ ଶୀତ ପକ୍ଷେ, ସେ ଶ୍ଲୋକ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ପରିକା ଅଛି ଯେଉଁଟା କିଛି ଲେଖା ନଥିବ, ସେ ହେଉଛି ତାରାବଳୀ। ସେ ତାରାବଳୀ ବିଷୟରେ ଲୋକ ମୋଟେ ଜାଣନ୍ତିନି, ସେଟା ବହୁତ ଦାମିକା ପାଟ, ସେଥିରେ ତାରା ଫୁଲ ସବୁ ଥାଏ। ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ପ୍ରାୟ ତାରାବଳୀ ପାଟ ପ୍ରଭୁ ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ, ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡୁଆ ପ୍ରତି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଦୃଷ୍ଟି ଲାଖି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଅଧମକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦୀ ଏ ତାରାବଳୀ କାନ୍ଧରେ ଧାରଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସୁଯୋଗ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯାହା କାନ୍ଧରେ ଧାରଣ କରିଛି ତାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଲାଗି ତାରାବଳୀ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାରା ଫୁଲ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବୁଣା ଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାମିକା। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ କେବେ ତାକୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ମହାପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ରାତିରେ ଶୟନ ସମୟରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସବୁଦିନ ରାତିରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ପରିଧାନ କରି ଶୟନ ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି କୁହାଯାଏ, ଦେବତାମାନେ ରାତିରେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଗୋପନରେ। ତେଣୁ ସେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ପରିଧାନ କରି ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୟନ କରନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବସନ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ତତଃ ଝିନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଶୟନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାଜେଶ୍ୱର ମଣିମା ମହାବାହୁମର ପାଟ ଖଣ୍ଡୁଆ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଖଣ୍ଡୁଆ ପରିଧାନ କରି ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାର ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଆଉ ଏକ ଭାବ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୟନ ଯାଆନ୍ତି। କାଳେ ରାତ୍ରିରେ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗୁହାରି ନେଇକି ଆସିଥିବେ ଦେବକୂଳ ସୁରକୂଳ ଆସିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦିନରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଗୁହାରି ଶୁଣନ୍ତି। ତେବେ ଯେମିତି ଭାବନ୍ତୁ, ଆମେ କହୁଥିଲେ ବା ଆପଣ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ଖରା ହେଲା ଆମେ ଟିକେ କଟନ ବା ସୂତା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲୁ, ଶୀତ ହେଲା ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କଲୁ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ବର୍ଷା ହେଲା ଆମେ ସେମିତି ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଆମ ବସ୍ତ୍ରର ପରିଧାନ ବଦଳିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଠିକ୍ ସେମିତିଆ। ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଦିନ ହେଇଯିବ, ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହେବେ। ଘୋଡ଼ ମାନେ ଚଦର, 8 ଖଣ୍ଡ ଘୋଡ଼ ଦରକାର। ଘୋଡ଼େଇ ହବାରୁ ଘୋଡ଼, ହଁ ଘୋଡ଼ ନାଇଁ ଯେ ଘୋଡ଼, ଏବଂ ତା ଉପରେ ସେ ଲଗାନ୍ତି ଉପରେ ଟୋପର। ଆଚ୍ଛା, ଘୋଡ଼ ପରେ ଟୋପର ଟୋପି ଲଗାନ୍ତି? ହଁ, ଟୋପର ନୁହେଁ, ସେ ମଫଲର।
ଆଚ୍ଛା ମଫଲର ସେ 4.5 ହାତରେ 4 ହାତରେ 1.5 ଗଜ ତଳକୁ ଓଳିଥିବ ଆମେ ଯେମିତି ପିନ୍ଧୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଘୋଡ଼ ଟୋପର ଜାମା ଲାଗି ହୁଏ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସମୟରେ କି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଜାମା ଲାଗି ହୁଏ ମାନେ ଜାମା ଲାଗି କହିସାରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହେଲା ଘୋଡ଼ ଲାଗି ପଳେଇଲା ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ପରେ ଖରା କମିଗଲା କମିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଘୋଡ଼େ ହେବେନି ସେଥିରେ ଜାମା ଲାଗି ଶୀତ କମିଗଲା ଶୀତ କମିଗଲା ଜାମା ମାନେ ପୁରା ଫ୍ରକ୍ ପରିକା ଜାମା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର 2 ଖଣ୍ଡ ଜାମା ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ କିଛି ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ଗୋଟିଏ କୁଞ୍ଚ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି ପେଟିକୋଟ୍ 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 ପିନ୍ଧିବେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ କିଛି ପରିଧାନ କରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଇଏ 2 ଖଣ୍ଡ ଜାମା ପିନ୍ଧିବେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଜାମା ପିନ୍ଧିବେ ସେ 2 ଜଣ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ କାନ୍ଧ ପଇଟି ପକାଇବେ କାନ୍ଧ ପଇଟି ପକାଇବେ ଆଉ ଜାମା ପିନ୍ଧିବେ ଯେତେବେଳେ ଜାମା ଆଉ ଟୋପର ପିନ୍ଧୁ କାନ୍ଧ ପଇଟି ମାନେ କ'ଣ କାନ୍ଧ ପଇଟି ମାନେ କାନ୍ଧରେ 2ଟା ପକାଇବେ ଲମ୍ବା ଆଚ୍ଛା ଉତ୍ତରୀ ଭଳି ଉତ୍ତରୀୟ ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏକା ରଙ୍ଗ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଥିବ ସେଇ ରଙ୍ଗର ସେ ଜାମା ହଉ ଟୋପର ହଉ କିମ୍ବା ତାର ଘୋଡ଼ ହଉ ସବୁ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗର ହବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଋତୁ ଶୀତରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଖରା ହେଇଯିବ ଖରା ହେଇଗଲା ପରେ ଧରନ୍ତୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରଠୁ ଚନ୍ଦନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ମୋଟେ ଆଉ ପାଟ ପିନ୍ଧିବେନି ପୁରା ସୂତା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ମାନେ ଏକଦମ ଖରା ସମୟ ଆଉ ଖରା ସମୟ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୋଟେ ପାଟ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସୂତା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିନ୍ଧିବେ ମାଧାବଳୀ ଚନ୍ଦନ ଗୁଡ଼ା ମାଧାବଳୀ ଚନ୍ଦନ ଗୁଡ଼ା ମାଧାବଳୀ ଏମିତି ପାଟ ସେଥିରେ 3ଟା ରଙ୍ଗ ଥିବ ଆକାଶର ଢେଉ ପରିକା ନୀଳ ହଳଦିଆ ନାଲି ସବୁ ଢେଉ ପରିକା ଆକାଶ ଢେଉ ପରିକା ସେ ମାଧାବଳୀ ପାଟ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧି ସବୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇବେ ପ୍ରଭୁ ଆଚ୍ଛା ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଋତୁ ଅନୁସାରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଋତୁ ଅନୁସାରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଋତୁକୁ ଯେ ଋତୁକୁ ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସେବକ ହିସାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ହିସାବରେ ଏକଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେ ଶୀତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲା ମହାପ୍ରଭୁ କରିଆ ପିନ୍ଧିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଯେ ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶୀତ କରିବୁ ଆଇଛୁ ଶୀତ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ସେ ନୀତି ହୁଏ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଅନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କଲା ପରେ ଶୀତ ଯେତେବେଳେ ହାରିଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଶୀତ ନ କରିବି ତାହେଲେ କାହାକୁ କରିପାରିବି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ତୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାହେଲେ ହଉ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହେଲି ମୋତେ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହେବେ ଲୋକ କଥା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ଏଇଆ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଥିବେ ତୁ ମୋ ସେବକଙ୍କୁ ପ୍ରକୋପ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଗା ଦିଖଣ୍ଡ ପିନ୍ଧି ମୋର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକଥା ଅନୁଭବ କରିଛି ଏ ଦାସ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଶୀତରେ ଥାଉ କିଛି ଶୀତ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେମିତି ସିଂହଦ୍ୱାର ଚକଡ଼ା ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ ସତେ ଯେମିତି ଜାଡ଼ ଆମକୁ ମାଡ଼ି ବସିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏକଥା ଅନୁଭବ କରିଛି ଏ ଦାସ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଥିଲାବେଳେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ କଥା ହେଲେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ କଥା ହେଲେ ଋତୁ ଅନୁସାରେ କଥା ହେଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୀତରେ ଅଧିକା ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଘୋଡ଼ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନା ଅନେକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାଇଁ ଘୋଡ଼ 8 ଖଣ୍ଡ ଘୋଡ଼ ଦରକାର ହୁଏ 8 ଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଯାଏ ପତ୍ୟବାଣ ପାଖକୁ ଆଉ ସପ୍ତବିଗ୍ରହ ସପ୍ତମୂର୍ତ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆଉ ଘୋଡ଼ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଡ଼ ହେଉଛି 22 ହାତ ଅଧେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ହେଉଛି 22 ହାତ ଆଉ ମାଙ୍କର ହେଉଛି 12 ହାତ 6 ହାତ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ବାକି 4 ହେଉଛି 3 ହାତ ବାଃ ଆପଣ ଚମତ୍କାର ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ବ୍ରଜକିଶୋର ଦାସ ମହୋଦୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବସନର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଯାହା ପରିମାପକ ଯାହା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଯାହା ଆଚ୍ଛା ଏ ବ୍ୟତୀତ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯାଉଥିବେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଅଛି ସେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅନୁସାରେ କିଛି ଭିନ୍ନ ପୋଷାକ ଅଛି କି ପୁରା ଅଲଗା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅଲଗା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅଲଗା ଉତ୍ସବରେ ବି ଅଲଗା ଆଚ୍ଛା ଉତ୍ସବ ଅଲଗା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅଲଗା ଗୋଟେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆଗକୁ କୁହନ୍ତୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଆମର ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୁଗା ବାଦେ ପ୍ରାୟ 5 ପ୍ରକାର ଲୁଗା ଆମ ଦରକାର ହୁଏ ପତନି ବୈରାଣୀ ଗଦିଫେଟା ମଲମଲ ଚେମେଡ଼ି ଏ 5 ଖଣ୍ଡ ଦରକାର ହୁଏ ବୈରାଣୀ ଆଉ ପତନି ସବୁ ହେଉଛି 14 ହାତ ଲମ୍ବା 46 ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ା ଆଉ ପତନି ହେଉଛି ଝିନ ପତଳା ନାଲି ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ବୈରାଣୀ ହେଉଛି ଆକାଶୀୟ ରଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବୈରାଣୀ ଆଉ ପତନି ପିନ୍ଧନ୍ତି ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 10 ଖଣ୍ଡ ଦରକାର ହୁଏ 3 ଖଣ୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 3 ଖଣ୍ଡ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର 2 ଖଣ୍ଡ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଏ ସୁଦର୍ଶନ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ଆଉ ଖଣ୍ଡକୁ 3 ଖଣ୍ଡ କରି ତାଙ୍କୁ ସିଧେଇ ବୁଧେଇ ମାଧବ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ପତନି ବୈରାଣୀ ସାଙ୍ଗରେ 4-4ଟି ଗଦିଫେଟା ମଲମଲ ଆଉ ଥାଏ ଇଏ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସବ ହୁଏ ଉତ୍ସବ ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ବାହାଘର ହେଲା ଆପଣ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା 4 ଦିନ ପୂର୍ବେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ ହେବ ବିବାହ ଦିନ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଆଉ ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀର ପୂର୍ବ ଦିନ ବାସ୍ ସେଦିନ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଶ୍ରୀଦେବୀ ଆଉ ମଦନ ମୋହନ ବାହାଘର ହେବ ମଦନ ମୋହନ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବେ ବିଭା ପାଞ୍ଚି ଆଉ ପାଟ ତଡ଼ପ ବିଭା ପାଞ୍ଚି ପାଟ ତଡ଼ପ 2ଟାକ ରଙ୍ଗ ଧଳା ବିଭା ପାଞ୍ଚି 9 ହାତର ଗୋଟେ ଚାଦର
ପାଞ୍ଚ ହାତର ଗୋଟେ ଓଢ଼ଣୀ ଆଉ ସେଥିରେ ମୋଟା ହଳଦିଆ ଜରି ଥିବ ବିଭା ପାଞ୍ଚି ଧଡ଼ି ଧଡ଼ି ପୁରା ମୋଟା ହଳଦିଆ ଧଡ଼ି ଆଉ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିବେ ଆପଣ ଠାକୁରାଣୀ ନାଇଁ ଯେଉଁ ଠାକୁର ପିନ୍ଧିବେ ଆର ପାଞ୍ଚିଟାରେ ଯେଉଁ ପାଟ ତଡ଼ ପରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଥିବ ନା ଆପଣ କମଳା ରଙ୍ଗର ବର୍ଡ଼ର ଥିବ। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପିନ୍ଧା ଠାକୁରାଣୀ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିବେ ସେ ପୁରା କମଳା ରଙ୍ଗର ଗାଢ଼ କମଳା ରଙ୍ଗ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଥିବ ଧଡ଼ି କୁମ୍ଭ ନଥିବ ଆଉ ପାଟ ପାଲଟା ଲୁଗା କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବଉଳ ପାଟ ପାଲଟିବେ ଠାକୁରାଣୀ ତାକୁ କହନ୍ତି ପାଟ ପାଲଟା ଲୁଗା ବା ହୋମ ଲୁଗା ସେଥିରେ ପୁରା 1.5 ଗଜ ମାନେ ଗଜରୁ ଅଧିକା ଲାଲ ବାନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଥିବ ଯେମିତି ଝିଅମାନେ ବାହାଘର ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏ କେଉଁଠି ଅଛି କେତେ ସଉକିଆ ଆମର ଠାକୁର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତା ବାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମାନେ ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛେ ଅମାବାସ୍ୟା ଆଶ୍ୱିନ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହେଉଛି ଦେବ ଦୀପାବଳି ମାର୍ଗଶିର ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆମେ ଦିନେ ପାଳନ କରୁଛେ ସେ 3 ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅମାବାସ୍ୟା ତା ପରଦିନ ଚତୁର୍ଦଶୀ ଦିନ ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବେ କାହାକୁ ଆଦିତ୍ୟ କାଶ୍ୟପଙ୍କୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାହାକୁ ଦେବେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରତିପଦା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବେ ଦଶରଥ କୌଶଲ୍ୟା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ଦେବେ ଏସବୁ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଛି ବଳଭଦ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ନୀଳ ବସ୍ତ୍ର ନୀଳ ଧରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଧଳାରେ ଏଥିରେ ଥିବେ ଶୁକ୍ଳରେ ୟାଙ୍କର ଥିବ କଳା ସଦାବେଳେ କ'ଣ ଥାଏ ଆମର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଥାଏ ନୀଳ ନୀଳ ଏଠି ବଳଭଦ୍ର କଳା ଆଉ ସବୁ ବସ୍ତ୍ରର ମାପ ଯାହା ଥିବ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ପ୍ରାୟ ସମାନ ଏଥିରେ ଚଉଡ଼ା ସମାନ ନୁହଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 5 ହାତ ଚଉଡ଼ା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ 4 ହାତ ଚଉଡ଼ା ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ 3.5 ହାତ ଚଉଡ଼ା ଏ ଦୁଇଟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଲୁଗାରେ ଅଛି ତା ବାଦେ ପ୍ରଥମେ ନା ସୂତା ଲୁଗା ଏ ସବୁ ସୂତା ଲୁଗା ପାଟ ନୁହଁ ପାଟ ନୁହଁ ହଁ ସୂତା ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଶୁକ୍ଳ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦଉଛେ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହଁ ଶୁକ୍ଳ ଲୁଗା ସେ ଶୁକ୍ଳ ମାନେ ଧଳା ଲୁଗା କିନ୍ତୁ ଏତେ ପାଟ ନୁହଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଝିଅଟିଏ ବାହା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ବଉଳ ପାଟ ପିନ୍ଧି ପାଲଟେଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେଇଦିନ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଲଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ବରଟିଏ ଯଦିଓ ବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କନ୍ୟା ନ୍ୟୁନ ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଭାବି ନେଇଛେ ଆମର ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ଯଦିଓ ସେମାନେ ସମାନ ତେବେ ସେ ପାଟ ଯେଉଁ ବଉଳ ପାଟ ବୋଲି ଆମେ କହୁ ତାହା କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସୂତା ଲୁଗା ସେ ସୂତା ଲୁଗା ଝିଅ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ପିନ୍ଧିଥାଏ ପ୍ରଥମ ବରଣୀ ପରେ ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ପତି ବର ହେଇଥାଏ ସେ ପିନ୍ଧେ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଠାକୁର ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିବେ ସେ ବଉଳ ପାଟଟା କୁହାହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କଦଳୀ ପଟୁକା ସୂତାରେ ତିଆରି ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଆମର ଏଇଠି ଆମ ଏଠି ବୁଣାକାର ତିଆରି କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ବାହାରୁ ଅଣା ହୁଏ ସେଟା ବାହାରୁ ଅଣାଯାଏ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଜାଣିନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କଦଳୀ ପଟୁକା ତିଆରି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ କଥା ଜାଣିଛି ଏଇଟା ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଣାକାରମାନେ ତାକୁ ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁ ରମ୍ଭା ଫଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ତେଣୁ ସେ ରମ୍ଭା ଫଳର ଗଛର ପଟୁକାରେ ଏ କଥାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ବି ଝିଅଟିଏ ବାହା କଲେ ଭାବୁଛେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଟ ଆଣିଦେଲେ ଆମ ଝିଅ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଗତାନୁଗତିକ ଧାର ଟିକେ ଅଲଗା ଦେଖାଯିବ ସବୁଦିନ ଅପେକ୍ଷା ତେଣୁ ଇଏ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଭଳି ଭାବ ତେବେ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଏମିତି ପିନ୍ଧନ୍ତି ବାହାଘରରେ ଏମିତି ପିନ୍ଧନ୍ତି ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ କିଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଛି କି ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ କିଛି ଅଲଗା ଏମିତି ଅଲଗା କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବ ଆଉ ଅଛି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଅଛି ପୋଢ଼ୁଆ ନୀତି ଅଛି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୋଢ଼ୁଆ ଅଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚି ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହୁଏ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୁଏ 30 ଖଣ୍ଡ କଳା ଖଦି ଆସେ ତା ନାଁ କଳା ଖଦି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଧଳା କଳା ଖାଲି ଇଞ୍ଚିକିଆ ବର୍ଡର ଥାଏ ଏବଂ ଅଣସର ସମୟରେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହଁ ଏବେ ଅଣସର ସମୟ ଯଦି ଚାଲିଛି ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେମିତି ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ଆମେ ବି କମ୍ ଢିଲା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁ ଆମେ ସୂତା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁ ଶରୀରକୁ ଯାହା ଆରାମ ଦେଇପାରିବ ସେଭଳି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱରାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନବସରରେ ଗୁପ୍ତ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ବସନର ଭିନ୍ନତା ଅଛି କି ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ଅଲଗା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଏସବୁ ଗୁପ୍ତ ନୀତି କଥା କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର 5 ଖଣ୍ଡ 6 ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନେତ ଖଣ୍ଡୁଆ ନେତ ଫୁଟା ସୂତା ଫୁଟା ଟଣା ଖସା ଗଡ଼ା ଏବଂ ଶ୍ରୀମୁଖ ଓତା এই 6 ଖଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ବେଶୀ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ এই ପ୍ରଥମ 5ଟି ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ନୀତି କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଶ୍ରୀମୁଖ ଓତା ସେଇଟା ଯେଉଁ ସପ୍ତାବରଣର ଅନ୍ତିମ ଆବରଣ ଯେଉଁ ମୁହଁ ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗା ଅଧର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚକା ନୟନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରୀମୁଖ ଓତା ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିତ୍ର କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନାଁ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ରଙ୍ଗର କି କ'ଣ ୟା ଉପରେ ଆମେ ମୋ ବସ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହେଉଛି ନେତ ଖଣ୍ଡୁଆ ନେତ ଫୁଟା ସୂତା ଫୁଟା ସୂତା ଖାଲି ନା ସୂତା
ଏ ସମସ୍ତ ସୂତା। ये କିଛି ପାଟ ନୁହଁ, ଯଦିଓ ଏସବୁ ଆମେ ସୂତା, ପାଟ ବୋଲି କହୁଛେ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ସେନାପଟା ରାଗିରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ମଜବୁତ କରି ବାନ୍ଧିବାର ହୁଏ, ରୁନ୍ଧିବା ପାଇଁ ହଁ, ବ୍ୟବହାର ରୁନ୍ଧିବା ହୁଏ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ମାପର ଗଡ଼ା 12 ହାତ ଅଛି, 24 ହାତ ଅଛି, 30 ହାତ ଅଛି, ଏସବୁ ସୂତା। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ଅଲଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି କି? ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଅଲଗା କାହିଁ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ଅଲଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନରେ ଅବକାଶ ସମୟରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆସିଲା ପରେ ପିନ୍ଧିକି ଏଠି ପ୍ରଥମେ କଟନ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସୂତା ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି। କାରଣ ସେ ତ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟ ପାଠ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ ଏସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଏଇ ବସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କହିବେ? ବସ୍ତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି ହେଉଛି, ପଇତା ତିଆରି ହେଉଛି। ପଇତା ଗୋଟେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ପଇତା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ପଇତା ଲାଗି କହି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହୁଏ। ପଇତା ଲାଗି କହିଲେ ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟ 15 କେଜି ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟ ଦିଆଯାଏ ପାଟରା ବିଶୋଇ, ସେଥିରେ ସେ ପଇତା ତିଆରି କରନ୍ତି। 32 ଖଣ୍ଡ ପଇତା ଦରକାର ହୁଏ। ପଇତା ମାନେ ଯେଉଁ କାନ୍ଧ ପଇତା ପରିକା ନୁହଁ, 32 ଖଣ୍ଡ ପଇତା ଦରକାର ହୁଏ। ସେ ଜାଲି ହେବ। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୁଏ, ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ପଇତା ଲାଗି ହୁଏ। এই ପଇତା ଲାଗି କେବଳ ବୈଶାଖ ଏବଂ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ହୁଏ। ତା ବାଦେ ଧରନ୍ତୁ ଫଗୁମୁନି ଅଛି, ଫଗୁ ରୁମାଲ ଅଛି, ବିଜେ ତୁଳି ଅଛି। ବିଜେ ତୁଳି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ। ବିଜେ ତୁଳି ଆଉ ବିଜେ ଡୋରି, ଏ ଦୁଇଟା ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ସରିବ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ମୁଦିରସ୍ତ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଅର୍ପଣ କରି ବିଜେ ଡୋରିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପହଣ୍ଡି। ବିଜେ ତୁଳି କ'ଣ, ସେ 2 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଆଉ 5 ଫୁଟ ଲମ୍ବା 2 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ତୁଳାଏ ତିଆରି ଥିବ ନାଲି ଧଳା କନାରେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ପାଦ ଦେଇ ବାହାରିବେ। ପିଣ୍ଡିରୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ପାଦ ସେଇଠି ବିଜେ ତୁଳେ, ତାପରେ ଚାରମାରକୁ ହଂସପଟା ଦେଇକି ଯୋଉଠି ଆସି ପ୍ରଥମ ପାହୁଣ୍ଡ ପକେଇଲା ସେ ବିଜେ ତୁଳି ଦେବେ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ମୁଦିରସ୍ତ ଅର୍ପଣ କରି ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ପରେ ବିଜେ ତୁଳି ଆଉ ବିଜେ ଡୋରି, ଏମିତି ବହୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି। ବହୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲି ଫଗୁମୁଣି, ଫଗୁରୁମାଲ, ତାପରେ ଦଶାବତାର ପଟି ଚନ୍ଦନରେ ଯେଉଁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ହଡ଼ପନାୟକ ପାନ ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ। ବାସ୍ତବରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆପଣ ପୋଷାକକୁ ନେଇ ଯାହା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମୁଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ? ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ 21 ଦିନର ବାହାର ଚନ୍ଦନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଣୋହି କରିବା ପାଇଁ 10 ଅବତାରର ରୌପ୍ୟ ନିର୍ମିତ ମତ୍ସ୍ୟ, କଶ୍ୟପ, ବରାହ, ନୃସିଂହ, ବାମନ, ପରଶୁରାମ, ରାମ, ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ କଳ୍କି, এই ଅବତାରକୁ ରୌପ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବ। ଏକ ପାଟ ବସ୍ତ୍ରରେ ମୁଣି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବ। ସେ ମୁଣିର ଯେଉଁ ଝୁଲା ଥିବ, ସେ ଝୁଲା ଦେହରେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବ ଏବଂ ମୁଡ଼ିରେ ଅଳପନାୟକ ବିଡ଼ିଆ ରଖିଥିବେ, ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଆକୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆରେ ପୋଛିକି ହଡ଼ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା କରନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ବି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବ ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୀତିନୀତିରେ ବସ୍ତ୍ର କରିଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ଇଚ୍ଛା ମୋର ଯେ ଅନେକ ଭକ୍ତ, ଏଠି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଯୋଜିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି। କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯଦି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ କିଛି ବସ୍ତ୍ର, ସେ କେମିତି ଦେବ? ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ'ଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ? ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟେ ଭାବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯଦି ମୁଁ ଯେ ବସ୍ତ୍ରଟା ଦେଉଛି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ମୋତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ଭବ ହେବ କି ନ ହେବ? ଆଚ୍ଛା, ଯେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାପ ଅଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଙ୍ଗ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଟ ଦେବି, ସେଇ ଦିନ ଅନୁସାରେ ସେଇ ରଙ୍ଗର ପାଟ ଆପଣ ଆଣିବେ କେମିତି? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୁଣାକାରମାନେ ହିଁ ତାକୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖିବେ, ସେଠି ଯାଇ ଠିକ୍ କରି ମୁଁ ଅମକ ଦିନ ବସ୍ତ୍ର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ଆଣି ଅଫିସରେ ଦାଖଲ କରିବେ। ଆପଣ ସେ ରସିଦ ଦେବେ ଏବଂ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର କିଣିଥିବେ କ୍ରୟ କରିବେ, ତା 10% ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ଦାଖଲ କରିବେ। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଚାହିଁବେ ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଚାହିଁବୁ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଚାହିଁବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ତ ବାର ଅନୁସାରେ ଦେବେ ନା ପାଟ। ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଚାହିଁବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବାର ଅନୁସାରେ ଲୁଗା ଦେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଜାଣିକି କିଛି ଲୁଗା ଦେଲୁ, ତାହା ଯେଉଁ ବାରକୁ ସୁହାଇବ ସେଇଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଲଗାଇ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ବାରକୁ ସେଇ ବସ୍ତ୍ରଟି ସୁହାଇବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ରଜକିଶୋର ଦାସ କଥା ଛଳରେ ଏକ ଚମତ୍କାର କଥା କହିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଚମତ୍କାର ବୋଲି କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ବୁଣାକାର ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣିବା ପାଇଁ କୁଶଳୀ ରୁହନ୍ତି।
जो निर्दिष्ट माप रही केते हाथरे केते हाथ केते गजरे केते गज एवं ताहा सूता वस्त्र ना ता पाट वस्त्र ताहा कौ रंगर वस्त्र एवं जमी 12 पाटिया निर्दिष्ट 5टी रंग कथा आमको कहते ब्रजकिशोर दास महोदय। तेणु जो माने महाप्रभुंकर वस्त्र बुणीबा पाई मु अधिकृत शब्द कहूना जो मैंने पारंपरिक रीति एक जानी एवं महाप्रभु बुणुंट आपड़ जब से पाखरे पहुँचे तेबे सेठू जो वस्त्र आपण आनी से वस्त्र महाप्रभुंर जो नीति उपयोग आपण से नीति महाप्रभु से वस्त्र महाप्रभु लगी पार आपण एमती दुकान में साधारण भाव में मिलूा शाढ़ी खंडे जदि देदेवे तेरे ताहा महाप्रभु काम लगे ना हे तो ताकू महाप्रभु रथरे छुआई दे आपको कहीं सेवक दे पारती कि महाप्रभु दैनंदिन नीति में लगिपर ना एक आम स्पष्ट करदेवा चाहूँ आपण मानक बेले बेले भक्त मैंने उत्कंठार सहित श्रीक्षेत्र गले दुकान हठात खंडे शाढ़ी किणी सेवक हाथ को बढ़ाई दिंती जे महाप्रभु को लगिक दिंतु ये सिना महाप्रभु को छुआई दि जाए आपण भावावेग को सम्मान दे महाप्रभु दैनंदिन नीति बा उत्सव नीति बा ऋतु नीति व्यवहार करें ना। तेणु आपड़ जदि कौन से वस्त्र किणवा चाहती तेज निर्दिष्ट लोक पाखे पहुँचा पड़े जदि ब्रजकिशोर दास महोदय आमको कृपा करेंगे कहे कि एमती ओडिशार को जगार पाखापाखि गले ये वस्त्र आमको प्राप्त हो पार। बर्तमान आमर बेगुनिया पाखे अच्छी से अच्छा गोपीनाथ दास से प्रख्यात बुणाकार से 22 परिवार बुणुंट जगन्नाथ 30 रु 35 प्रकार लुगा बुणुंट गीत गोविंद आरंभ सब सब 30 रु 35 प्रकार लुगा से गाँव में बुणा जाऊँ। आपण ठिकणा भी प्राप्त कले जे कौ ठिकणा पहुँचले महाप्रभुंकर बुणा होता वस्त्र को आप सहजरे प्राप्त करें एवं श्रीमंदिर रीतिनीति अनुसार प्रशासन रीतिनीति अनुसार आपण दे पारे से तो कहगला दूरतः शोभते आमे दूर वस्त्र देखिकी आम परिचय सुस्पष्ट हो पारे। तेणु महाप्रभुंकर दिव्य लीला कहुए सर्वरहस्यम पुरुषोत्तमस्य देवेन जानाति कुतः मनुष्य। तेणु महाप्रभुंकर वसन सतरे अपर्याप्त अद्भुत अवर्णनीय और अव्यक्त यही शिर कपड़ा जहाँ पतनी निर्माण हुए जहाँ आप कहते ताको खंडे बेकरे पकईदे आम भीतर भक्ति सृष्टि हुए। आम आशा करूँ महाप्रभु जो बंधु मैंने जो भक्त मैंने वस्त्र देवाक चाहिए यही भाव ये नीति नियम महाप्रभु को दे निजर मनस्कामना पूर्ण करें। आज आलोचना जगन्नाथ संबंध में श्रीअंग वसन संबंध में आपको अनेक तथ्य देथिबा से ब्रजकिशोर दास महोदय को अनेक अनेक कृतज्ञता अर्पण करी आपण मानक विदाय नौचु। जय जगन्नाथ।